Yes, students, today we are going to discuss the infrared selection rules. So already we have discussed the case of vibrational spectrum. If we consider it as a harmonic oscillator, we will get the expression for energy as one expression, that is V plus half into nu bar. And if we introduce the unharmonicity term also, then we will get the expression for energy as epsilon V, that is in centimeter inverse, it is V plus half into nu E bar minus V plus half the whole square into Xe into nu E bar centimeter inverse. So as in the case of harmonic oscillator, as the value of V increases, that is the vibrational quantum number increases, the energy level is found to be crowded. So next we have to see what are the possible or allowed transitions between different vibrational states. So in order to find out the different vibrational possible transition between the vibrational states, we have to go through the selection rule that we are doing here. So each level we can characterize by a wave function psi I, and the second wave function by a term psi j. And if a transition between two states is possible when the molecule is possible to absorb a radiation of quantum or quantum of radiation of energy h nu, which is equal to the energy difference between the successive energy levels or between the two energy levels. So the transition is possible only when if the electric field of the radiation that is or it is if the coming electromagnetic radiation. So as in the case of rotation of molecule, this transition between two states occurs under the influence of the interaction of the electric field of the coming electromagnetic radiation with the electric dipole moment of the molecule. So if the such an interaction takes place, then only there is a chance of that transition between two vibrational states. So then, according to quantum mechanical theory of time development of a molecular system, the probability of transition from a state I to a state j is given by the expression. It is given by mu ij is equal to integral psi a star mu psi j d tau, where mu is an operator which corresponds to the dipole moment of the molecule. And the dipole moment of a molecule in this case we can expand as a function of the normal coordinate of the vibrational mode, that is qk, that is the normal coordinate of the vibrational mode. And using the Taylor expansion, we can see that mu we can expand like this: mu 0 plus di mu by di qk at 0 into qk plus etc. Then we can neglect the higher terms, and by introducing in the expression for the transition probability, that is the above equation, the psi ij becomes mu 0 into integral psi I star. Then for mu j we can substitute the new equation mu 0 plus etc. Then we can reduce that expression into two terms. The first one becomes mu 0 into that first term is integral psi I star mu 0 psi j d tau. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ mu 0 ഔട്ട്സൈഡ് എടുത്തിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ടേം നമുക്ക് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ദാറ്റ് ഈസ് mu 0 ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രൽ psi I star psi j d tau പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ടേം നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻറ്റഗ്രൽ psi I star മ്യൂവിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡൈ മി ബൈ ഡൈ ക്യു കെ ഇൻറ്റു ക്യു കെ ദെൻ സൈ ജെ ഡി ടോ. അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡൈ മി ബൈ ഡൈ ക്യു കെ ടേക്ക് ഔട്ട്സൈഡ്, then integral psi I star qk psi j d tau, because psi k qk is the normal coordinate of the vibrational mode, so it cannot be taken outside. So by the orthogonality of the wave functions, we know that the every wave function corresponding to different states satisfies the orthogonality condition, and according to orthogonality condition, integral psi I star psi j d tau will be equal to 0, and the condition for the second term to be non-zero, that is for it is to be non-zero, the condition is that either di mu by di qk must be a finite, at least for one component of the dipole moment,
and that is അതിൻ്റെ ഒരു physical terms നമ്മൾ explain ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ we can say that for a mode of vibration to be IR active, the vibrational motion of that mode must give rise to a change in dipole moment. That is, dij by dqk means there should be a change in dipole moment for that mode. So that is the first condition for a transition to be IR active. That is, the vibrational motion of that mode must give rise to a change in dipole moment. Then second possibility of the term to be non-zero is that integral this psi a star qk psi j d tau must be finite, and this is possible only if the vibration quantum number delta v satisfies plus or minus 1 under harmonic approximation, and delta v equal to plus or minus 1 plus or minus 2 plus or minus 3 etc. in the case of harmonic oscillator. So these are the two major conclusions which we can make from the quantum mechanical study of in this infrared in the case of a vibrational spectra. That is, the mode of vibration must give rise to a change in dipole moment, and the selection rule, that is the delta v should satisfy these the conditions delta v plus or minus 1 for harmonic oscillation, and it is equal to plus or minus 1 plus or minus 2 etc. for the anharmonic oscillations. So from this we have obtained the selection rule. From the quantum mechanical approximations we have obtained the selection rule for the vibrational transition. So the different transition, the vibrational transition, allowed vibrational transitions are given by the equations, and which is shown here. Then another property of the vibration spectrum എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഒരു ഹോമോന്യൂക്ലിയർ ഡയാറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിളാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഹോമോന്യൂക്ലിയർ ഡയാറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾ ആണെങ്കിൽ, ആൻഡ് ഫോർ ദാറ്റ് മോളിക്യൂൾ ദർ വിൽ നോട്ട് ബി എനി ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് ഡ്യൂറിങ് വൈബ്രേഷൻ. സോ ഒരിക്കലും ഒരു ഹോമോന്യൂക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഡയാറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾ ദർ ഇസ് നോ ചാൻസ് ഓഫ് ഷോയിങ് എൻ ഇൻഫ്രാറെഡ് സ്പെക്ട്ര because of vibration there will not be any change in dipole moment. Also heteronuclear ആണെങ്കിൽ there is a chance for vibrational spectra in such type of molecule. And usually നമ്മൾ എപ്പോഴും വൈബ്രേഷൻ സ്പെക്ട്ര സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് അബ്സോർപ്ഷൻ കേസിലായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡെൽറ്റ വി പ്ലസ് 1 എന്നുള്ള പോസിബിലിറ്റിയാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ സ്റ്റഡി ചെയ്യാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് സെലക്ഷൻ റൂൾ ഡെൽറ്റ വി ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് 1 എന്നുള്ള പോസിബിലിറ്റിയാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഒരു വൈബ്രേറ്റിംഗ് ഡയാറ്റോമിക് മോളിക്യൂളാണ്. വൈബ്രേറ്റിംഗ് ഡയാറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മളതിൻ്റെ ഒരു ഡെൽറ്റ വി പ്ലസ് 1 എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ സെലക്ഷൻ റൂൾ ഒബേ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസ് സ്റ്റഡി ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ഒരു ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ എനർജി ഈസ് വി പ്ലസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ന്യൂ ബാർ ആണ്. സോ ഒരു ലെവൽ നമുക്ക് വി പ്ലസ് അപ്പർ ലെവലിന് വി പ്ലസ് 1 പ്ലസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ന്യൂ ബാർന്ന് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ലോവർ ലെവലിന് നമുക്ക് വി പ്ലസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ന്യൂ ബാർന്ന് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So this energy corresponds to the energy of the lower state, and this one v plus 1 plus 3 by half become v plus 3 by 2. That corresponds to the energy of the upper state. So this corresponds to v is equal to, we can take any v. So if this is v, then this is v plus 1. So the change in delta v is equal to plus 1. If it is an absorption, that is the change is delta v is equal to plus 1 is considered here. So if we take the change between these two energy states, then the energy corresponds to, or the frequency corresponds to this transition will be v and v get cancels. But 3 by 2 minus 1 by 2, that will be give you the value 2 by 2, that is equal to 1. So the value is 1 into nu bar. So for every transition it leads to a single frequency line. So in the spectrum of harmonic oscillator we will get only a single line, and that frequency corresponds to the frequency of nu bar. Now if we come to the case of this anharmonic oscillator, where we can deal with the different selection rules delta v plus or minus 1 plus or minus 2 plus or minus 3 etc. But if we take the nearby states v equal to 0 and v equal to 1,
only 0.01% of the ground state atom exists in the V equal to 1 state. That is, number of atoms in the V equal to 1 state is very less. So we have to consider only transitions from the level 0 to a particular level. So these frequencies, so all the transitions are taken from 0 to a particular level. 0 to 1 if it corresponds to delta V equal to plus 1. If 0 to 2, then it will corresponds to delta V equal to 2, etc. But we are not considering a transition from level 1 to 2 because number of atoms in the level 1 is very less. So this also corresponds to delta V equal to plus 1 ആണ്. പക്ഷെ നമ്മളത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല, കാരണം നമ്മൾ കൺസിഡർ 1 എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റിൽ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് കമ്പയർ ടു V equal to 0 വെരി ലെസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ട്രാൻസിഷൻസ് 0 ലെവലിൽ നിന്നുള്ള V equal to 0 ലെവലിന് 1ലേക്ക് അതുപോലെ 2ലേക്ക് വരുന്നൊക്കെ ട്രാൻസിഷൻസ് 0 to 2 അതുപോലെ 0 to 3 എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസിഷൻസൊക്കെ നമുക്ക് വാല്യൂസ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ V equal to 0 to 1 എന്നുള്ളത് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 0 to 1 ആണ്. സോ V plus ഹാഫിൽ ഇൻറ്റു ന്യൂ ഇ ബാർ മൈനസ് V plus ഹാഫ് ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ന്യൂ ഇ ബാർ എക്സി ന്യൂ ഇ ബാർ ആണ് ഇക്വേഷന്. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ 0 to 1 ആണ് ട്രാൻസിഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. 0 to 1 ട്രാൻസിഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പർ ലെവലിന് V equal to 1ഉം ലോവർ ലെവലിന് V equal to 0ആണ്. അപ്പോൾ അപ്പർ ലെവലിന് V equal to 1 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 1 plus ഹാഫ് ന്യൂ ഇ ബാർ മൈനസ് V plus half the whole square ആണ്. വിക്ക് അഗെയിൻ 1 കൊടുത്ത് 1 plus half the whole square എക്സി ഇൻറ്റു ന്യൂ ഇ ബാർ. സോ ഇത്രയും പാർട്ട് ഇതിൻ്റെ അപ്പർ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ എനർജിയുടെ എക്സ്പ്രഷനാണ്. അപ്പർ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ എനർജി എക്സ്പ്രഷനാണ് ഇത്രയും വരുന്ന ടേംസ്. ദെൻ ലോവർ എനർജി സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ V plus ഹാഫ് ഇൻറ്റു എക്സി ന്യൂ ഇ ബാർ ആണ്. അതിൽ V ലോവർ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 ആണ്. 0 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ന്യൂ ഇ ബാർ, ഹാഫിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ 1/4 എക്സി ന്യൂ ഇ ബാർ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടേം ഇവിടെ 3/2 ന്യൂ ഇ ബാർ ഉണ്ട്, ഇവിടെ അത് 1/2 ന്യൂ ഇ ബാർ ഉള്ളൂ. അത് രണ്ടും കൂടെ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 2/2 ന്യൂ ഇ ബാർ. 2/2 ന്യൂ ഇ ബാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേം ന്യൂ ഇ ബാർ എന്ന് വരും. ഓക്കെ, ദെൻ സെക്കൻഡ് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ വരുമ്പോൾ 1 plus ഹാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3/2 ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 9/4 വരുന്നുണ്ട് എക്സി ന്യൂ ഇ ബാർ. സെക്കൻഡ് ടേമിൽ അത് വരുന്നത് 1/4 ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ അത് മൈനസ് ആണ്, മൈനസ് 9/4 മൈനസ് മൈനസ് പ്ലസ് 1/4 വരും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് മൈനസ് 8/4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ -2 ആണ്. സോ ടോട്ടൽ ടേംസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂ ഇ ബാർ മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു എക്സി ന്യൂ ഇ ബാർ എന്ന് വരും. അപ്പോൾ അതിന് രണ്ട് ന്യൂ ഇ ബാർ നമ്മൾ ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദ എക്സ്പ്രഷൻ ബിക്കംസ് ന്യൂ ഇ ബാർ ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് 2 എക്സി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ്. അതാണ് 0 to 1 ട്രാൻസിഷൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതുപോലെ നമ്മൾ 0 to 2 ട്രാൻസിഷൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുമ്പം അതിന് നമുക്ക് ഇതിനെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് നെയിം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ക്യാൻ ബി ടേംഡ് ആസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഓവർ ടോൺ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. സോ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് വിക്ക് 2 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 0 എന്ന് 2ലേക്കുള്ള ട്രാൻസിഷനാണ്, കറസ്പോണ്ട്സ് ടു ഡെൽറ്റ V equal to +2 ആണ്. സോ V plus ഹാഫ് എന്നുള്ളത് 2 plus ഹാഫ് വരും ന്യൂ ഇ ബാർ, ദെൻ 2 plus ഹാഫ് ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ എക്സി ന്യൂ ഇ ബാർ. ദെൻ ഈ സ്റ്റേറ്റ് V equal to 0ൻ്റെ എനർജി സ്റ്റേറ്റ് തന്നെയാണ്. സോ ഇത് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ വരുന്നത് ഇവിടെ 2 plus 1/2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 5/2 വരും. 5/2 മൈനസ് 1/2 ഈ ടേമെന്നും ഈ ടേമെന്നും കൂടെ 5/2 മൈനസ് 1/2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് 4/2 ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് 2 ആണ്. സോ ഫസ്റ്റ് ടേം നമുക്ക് റിമൈനിങ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ന്യൂ ഇ ബാർ എന്ന് പറയുന്ന ടേമാണ്. ദെൻ സെക്കൻഡ് ടേം എന്ന് വരുന്നത് 2 plus ഹാഫ് ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ്. 5/2ൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 25/4 വരും. സോ മൈനസ് 25/4 ഇവിടെ. അതുപോലെ ഇവിടെ വരുന്നത് പ്ലസ് മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് പ്ലസ് ദെൻ 1/4 തന്നെ വരുന്നത്. സോ മൈനസ് 25/4 പ്ലസ് 1/4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് 24/4 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു -6 ആണ് വരുന്നത്. സോ ഇതിൽ -6 വരുന്നു. സോ ഫസ്റ്റ് ടേം 2 ന്യൂ ഇ ബാർ, സെക്കൻഡ് ടേം -6 എക്സി ന്യൂ ഇ ബാർ എന്ന് വരും. സോ രണ്ടെണ്ണം നമുക്ക് 2 ന്യൂ ഇ ബാർ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റിമൈനിങ് വരുന്നത് 1 - 3 എക്സി എന്ന് വരും. സോ ഇതാണ് സെക്കൻഡ് ടേമിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷനായിട്ട് വരുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ടേം നമ്മൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടു, ഇറ്റ് ഈസ് ന്യൂ ഇ ബാർ ഇൻറ്റു 1 - 2 എക്സി ആണ്. ഫസ്റ്റ് ഓവർ ടോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 ന്യൂ ഇ ബാർ ഇൻറ്റു 1 - 3 എക്സി ആണ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സിൽ. ഇനി 0 to 3 ട്രാൻസിഷനിൽ സെക്കൻഡ് ഓവർ ടോൺ എന്ന് പറയും. അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 3 plus ഹാഫ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇറ്റ് വിൽ ബി 7/2 ആണ്. 7/2 മൈനസ് 1/2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ 6/2 3 എന്ന് വരും. ദെൻ ഇവിടെ ടേമിൽ 3 plus ഹാഫ് എന്ന് പറയുമ്പം
ഇപ്പോൾ ഇതിൽ സെക്കൻഡ് ടേമിൽ നമുക്ക് 3+12 എന്ന് പറയുമ്പം വരുന്നത് 7/2 ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ്, 49/4 വരും. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടേമിൽ വരുന്നത് -49/4 അതുപോലെ +1/4 ആണ്, 48/4. 48/4 എന്ന് പറയുമ്പം 12 വരും. സോ 12ൽ നമ്മൾ 3 ഔട്ട്സൈഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 3 nu e bar into 1 - 4xc. So you can look into all these three expressions. First one nu e bar into 1 - 2xc, second one 2 nu e bar into 1 - 3xc, and the third one is 3 nu e bar into 1 - 4xc centimeter inverse. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ xc എന്ന് പറയുന്ന ടേം നമുക്കറിയാം, അത് അൺഹാർമോണിസിറ്റി കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ അൺഹാർമോണിസിറ്റി കോൺസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ തീരെ ലെസ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സപ്പോസ് വി നെഗ്ലക്ട് ദ ടേംസ് വിത്ത് എക്സ്, നമുക്ക് ഫസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫ്രീക്വൻസി വിൽ ബി ഒബ്റ്റൈൻഡ് ആസ് nu e bar. Then first overtone is obtained at 2 nu e bar and the third one at second overtone or third frequency is obtained at 3 nu e bar. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്പെക്ട്രം നമ്മൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് അൺഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസീസ് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന nu e bar, 2 nu e bar, 3 nu e bar എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂസിലാണ്. ഫ്രം ദിസ് വൺ ക്യാൻ ഇവാലുവേറ്റ് xc ആൻഡ് nu e bar നമുക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കേസിൽ നമ്മൾ ട്രാൻസിഷൻസ് എടുത്തത് ഫ്രം v = 0 to v = 1, 2, 3 എക്സെട്ര കേസസ് ആണ്. അതിനുള്ള റീസൺ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, ദാറ്റ് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് അതർ ദാൻ 0 സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് വെരി നെഗ്ലിജിബിൾ കമ്പയർഡ് ടു ദിസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺലി 0.02% ഓഫ് ദി ടോട്ടൽ ആറ്റം ഈസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ദ of the atoms which is existing in the v = 0 is present in the v = 1 state. പക്ഷേ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന കേസിൽ ദർ ഇസ് എ ചാൻസ് ഓഫ് ദ ലെവൽ v = 1 ടു ബി പോപ്പുലേറ്റഡ് മച്ച്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ കേസിൽ നമുക്ക് v = 1 സ്റ്റേറ്റിൽ ആ കേസ് നമുക്ക് v = 1 എന്ന് വരുന്ന ഒരു ട്രാൻസിഷനും എന്തായിരിക്കും, അപ്രീഷിയബിൾ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ കേസിൽ നമുക്ക് v = 1 to 2 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രാൻസിഷൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം v = 1 to 2 അവിടെയും ഡെൽറ്റ വി എന്ത് തന്നെയാണ് +1 എന്നുള്ള കേസ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം 1 to 2 ആണ്. അപ്പോൾ അപ്പർ ലെവൽ 2 ആണ്, ലോവർ ലെവൽ 1 ആണ്. അപ്പം 2 + ½ nu e bar - 2 + ½ the whole square xc nu e bar. ദ ലോവർ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 1 + ½ nu e bar - 1 + ½ the whole square xc nu e bar ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന 5/2 nu e bar-ഉം ഇവിടെ വരുന്നത് 3/2 nu e bar ആണ്. 5/2 - 3/2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 എന്ന് വരും. സോ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ nu e bar എന്ന് വരും. ദെൻ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ 2 + ½ ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് 5/2 ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 25/4 മൈനസ്, ദെൻ ഇവിടെ വരുന്നത് പ്ലസ് 1 + ½ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3/2 ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 9/4 വരും. 25ഉം 9ഉം -25 + 9 എന്ന് പറയുമ്പം ദ വാല്യൂ ഈസ് 16 -16 ആണ്. -16/4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 4 വന്നു. സോ രണ്ടെന്ന് nu e bar ഔട്ട്സൈഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ nu e bar into 1 - 4xc എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കേസ്. ഇഫ് അറ്റ് ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ കേസിൽ നമ്മൾ ഇത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഡെൽറ്റ v = 1ൻ്റെ കേസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഹോട്ട് ബാൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, ബിക്കോസ് സച്ച് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഓൺലി ആണ് ഈ ഒരു ട്രാൻസിഷൻസിനുള്ള പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫ്രീക്വൻസി നമുക്ക് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് nu e bar into 1 - 2xc ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഹോട്ട് ബാൻഡ് നമുക്ക് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് nu e bar into 1 - 4xcയിലാണ് നമുക്ക് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഹോട്ട് ബാൻഡിൻ്റെ ലൈൻ എപ്പോഴും നമ്മുടെ മെയിൻ ലൈനിൻ്റെ നെക്കാളും കുറവിലാണ് വരുന്നത്. കാരണം nu e barന്ന് 4xc എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം മൈനസ് ചെയ്യാനുണ്ട്. സോ ഇഫ് ദിസ് ഈസ് ദ ഒറിജിനൽ ബാൻഡ് ദെൻ ദിസ് വിൽ ബി ദ ഹോട്ട് ബാൻഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് കംസ് ടു ദ lowest wave number region. Lowest wave number region means lowest frequency region. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എനർജി ലെവൽ ഡയഗ്രം അതിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിഫറെൻറ്റ് എനർജി ലെവൽസ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, 0, 1, 2 എക്സെട്ര എനർജി ലെവൽസ്. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസിഷൻ കൊടുക്കുന്ന 0 to 1 ട്രാൻസിഷനാണ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിന് വരുന്ന ഫ്രീക്വൻസി ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 to 2 ട്രാൻസിഷൻ, വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ഓവർടോൺ. From 0 to 3 transition we will get the second overtone. From 0 to 4 transition we will get the third overtone, like that we will obtain. Then come to the hot band case. Hot band എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ it will come from
ഡെൽറ്റ വി 1-നാണെങ്കിൽ 1 to 2 ഒരു ഹോട്ട് ബാൻഡാണ്. അതുപോലെ 2 to 3 ഒരു ഹോട്ട് ബാൻഡാണ്. 1 to 3 ഈസ് അനദർ ഹോട്ട് ബാൻഡ്. ഓരോന്നിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസി നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും. So this is a case of the normal transition or normal vibrational transition of a molecule without considering its rotational transition. It is called pure vibration എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. കാരണം നമ്മളവിടെ വൈബ്രേഷണൽ ട്രാൻസിഷൻസ് മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ.